प्यारे वेखण वालिओ, साडा अज दा विलॉग बड़ा ही उचेचा ते बड़ा खसूसी विलॉग है। अज असीं तुहानूं अपने प्यारे पाकिस्तान दी एक अजिही प्यारी मन ठार, बड़ी लाडली, बड़ी लडिकी ते बड़ी मकबूल आम ते बड़ी हरदिल अजीज़ शख्सियत दे नाल मिलवा रहे हैं। साहिबो, ये साडी अज दी शख्सियत ते साडे अज दे जिहड़े उचेचे प्राहुणे ने, ये हमा सिफत मौसूफ शख्सियत दे मालक ने। एक आला सरकारी ऑफिसर भी रहे, एक सरकारी महकमे दे विच मारूफ ते मशहूर ते बेमिसाल ते लाजवाब अदाकार भी ने। ते इस सारियां गल्लां तो इलावा मजहबी हवाले दे नाल बड़े एक नामवर, बड़े मारूफ स्कॉलर ते आलम भी ने। मज़ाहिया अदाकार होने दे नाल नाल सिराते मुस्तकीम दे उत्ते कारबंद रहना ते अल्लाह पाक दे ते नबी पाक दे अहकामात दी मुकम्मल पासदारी करना, इन्हां दी खूबसूरत शख्सियत दा एक तजाद भी है और एक बहुत वड्डी खूबी ते सलाहियत भी है कि कित्थे मज़ाहिया अदाकारी ते कित्थे अल्लाह पाक दे अहकामात, नबी पाक दियां अहादीस ते सुन्नतां तो सर्रे मूँह फर्क ना करना और मुकम्मल पासदारी करनी, बल्कि इस फील्ड दे विच यानी अदाकारी दे शोबे दे विच आके तमाम साथी अदाकारां नूं भी अल्लाह पाक दे, नबी पाक दे हुक्मां ते चलन ते मनन दी तबलीग सारी हयाती इन्हां कीती है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल दा होका देंदियां रहना इन्हां दी जिंदगी दा एक बड़ा वड्डा मिशन रहा है। यकीनन तुसी साडी अज दी शख्सियत दा जिहड़ा तारुफ मैं तुहाडी सेवा च पेश कीता है, तुसी उन्हां नूं पहचान गए होवोगे। बिल्कुल तुसां ठीक पछाता है। साडे मोहतरम मुअक्कर ते मुफखर प्राहुणे ने जनाब जवाद वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम हजूर। वालेकुम सलाम। ते देखण वालिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਤਾਰਫ ਕਿਹਦਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੋ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਾ ਸਿਫਤ ਮੌਸੂਫ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਲਦ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਦਗੁਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਮ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਖਾ ਗਿਆ ਯਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਰਦੂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ इंटरनेशनल लैंग्वेज आम तरीके। हाँ जी हाँ जी। तो मुझे याद है कि वो एक शायर कहते हैं कि मेरी बातें जब समझ लो मुझको भी समझाया करो। तो मेरी गल को समझ आए तो मैंने समझा दिया करो कि यह गल है। अल्लाह पाक दे बड़े इनामात ने तुहाडे ते, और बड़ी वड्डी गल है वे कि तुसी अपने सरकारी फराइज भी सारी जिंदगी गौरमेंट दे एक महकमे दे विच सर अंजाम दित्ते। 27 साल वाह वाह काम किया। फिर होया नहीं, फिर क्योंकि बाहर दी मसरूफियत बहुत ज़्यादा सन नहीं दिता जाता। तो इस तरह ही जिंदगी गुजर गई है। अल्लाह ताला कबूल करे। असल तो गल कबूलियत ही होनी है ना। अल्लाह सारा कुछ करते रहे। और की बजुर्गों ने कहा कि सूरत अपनी शीशे विचों बेहतर नजरी आवे। सूरत अपनी शीशे विचों बेहतर नजरी आवे, जे पूछे उस कारीगर तो मजा तो फेर ही आवे। सुभान। को से तैयार हुई ना वोटी, तो सहेलियां कहदियां नहीं बड़ी सोहनी लग रही है, तो रोन लग पई। मैं तेरी तारीफ की, रोनी क्यों है? उन्होंने कहा तुहाडे क्या की हुंदा, जिहदे कोल चलनी आ वो तारीफ करे तो मज़ा तो फेर आए। जब रब कोल पेश होइए तो वो कह दे कि वो बिल्कुल ठीक है तो मज़ा तो फेर।
ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ। ਤੇ ਨੇਕ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों की गवाही को अल्लाह ताला कबूल करते हैं। वाह, इस करके ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੌਸੀਫ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਔਰ ਐਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੀ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇਖੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੁਭਾਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਉੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੰਨ 'ਚ, ਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਵਸੀਮ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵਸੀਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਵਾਤ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਡਏ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਵਾਹ ਤੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੈਡ ਮਿਸਟਰਸ ਸਨ ਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਫਿਸਰ ਲੱਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਦੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਿੱਕੇ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਝੇ ਭਾਈ ਨਾ ਕਹਾ ਕਰੋ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो अम्मी जी मैं रोटी खाने लगा तो कहते वो तुमने क्या कहा उसको भाई ना कहा करो। तो क्या कहे वो तुम्हें, तो मेरी रोटी तो उत्थे ही महंगी हो गई। अदब दे ज़माने सन ते हाथों ना दा ना वो थले गया चौंकी दे उत्ते बैठे पीढ़ी ते चूल्हे दे सामने। हाँ जी हाँ जी, उतो फूकनी करके कट ली उन्होंने। ਤੇ ਬਸ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੂਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬੇਟੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਔਰ ਹਫਾਜ਼ਤ, ਵਾਹ, ਇੰਜ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਖੋ ਜਵਾਈਆਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਰੂਫ ਉਹਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਸਨ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣ ਭਾਈ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਵਾਹ, ਅੱਛਾ, ਵਾਹ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਲੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ। ਨਾਨੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਤਜਦ ਪੜਨ ਡਈ। ਉਹ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਨਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਟੁਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਟੋਕਰੀ ਫੜੀ ਹੋਣੀ, ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਤੇ ਚੂਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੂਲੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਗੁੜ ਤੇ ਸਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਟੁਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰ ਧੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਪੱਖਾ ਹੈ ਨਾ ਨਲਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਰੂਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ
ਸਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਮੂਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਸੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਤੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰੂਹ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਰੂਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਛੋਟਾ, ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੰਜ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇ ਅਕਰਮ ਤੇਰਾ ਇੰਜ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ। ਉਸ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਅਲੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ। ਜੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸੁਝਦੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਕਿੱਡੀ ਡੀਪ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਖਵਾਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੀਨੀ ਇਲਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਤਾਲਿਆ। ਹਿਕਮਤ ਬਹੁਤ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੂਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਲਮੋ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਘੂੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕੱਢੀ ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਘੂੜਾ ਹੈ, ਸਾਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਬੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਐਸੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਕਾਫ ਤੇ ਤਹੱਜੁਦ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਤੇ ਨਨਹਾਲ। ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘਪੁਰੇ, ਮਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਦਾ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਬਾਈ, ਵੱਡੇ ਨਾਨਾ ਬਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੋਤੀ ਕਵਾਲ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਮੋਤੀ ਕਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਕਵਾਲ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਦਾਰੀ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਮਜਮਾ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਾਪੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਐਤਕੀ ਉੱਡ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ।
ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਖਿਲਾਰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁੜੀ ਵੇਚਣੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਨ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਦਾਰੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੈ ਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਕੁਆਲ ਦਾ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 100 ਸਾਲ। ਕੁਆਲ ਆਖਣ ਲਗਾ 100। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਜਾ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਕੁਆਲੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਦੇ ਬਾਬਾ। ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਸ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਦੇ। ਆਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਖਲੀਫੇ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹੋ ਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਈਆਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੂਨ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ। ਫਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਕਾਕਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕਰ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹ ਕਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਕਵਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਤ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ। ਬੜੀ ਉਹ ਆਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਜਾਪਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੜਨਾਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਵਾਹ। 4 ਨਸਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਭੁਗਤਾਈਆਂ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਬੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੂਫੀ ਕੁਆਲ, ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜੋੜੀ ਬਾਵੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਜਾ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਜ਼ੂ ਬਾਵਜ਼ੂ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਵਜ਼ੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਵਲੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿੱਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਨਾ ਦਈਏ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਧੀਆਂ ਆਪੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪੇ ਬਣਿਆ ਮਾਪੇ, ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਉਠਾਵੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੇ ਸਿਆਪੇ, ਖੱਖਰ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਜ਼ੀਏ ਪਾ ਲੈ ਆਪੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਲਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਪੇ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੂਰੀ ਛੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਸੀ, ਨੂਰੀ ਛੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਤ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਪਾ ਗਿਆ ਭੁਲੇਖਾ ਬਸ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਈਓ ਤੇ ਅਬਲੀਸ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਵਾਂ ਨੂਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ, ਤਾਈਓ ਕੁਨ ਫਾਇਆ ਕੌਣ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡੇ ਪੈ ਗਿਆ।
ਆਮਨਾ ਤੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਨ ਏ, ਉਹੀ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਏ। ਅੱਲਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਤ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੈਸੀ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੱਤ ਖੱਤ ਕਰ ਛੱਡੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗਾ ਤੇ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ 4 ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ, ਸੁਹਰਵਰਦੀ, ਕਾਦਰੀਆ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਜਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੜਨਾਨਾ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਮਜਾਦ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਮਜਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਔਰ ਮੁਤਹਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਨੀ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾੜ ਆਈ? ਇਹ ਉਹ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਆਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੋਤੀ ਕੁਆਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਆਏ? ਉਹ ਦੁਆ ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਚਪਨ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ। ਹਾਂ। ਤੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਯਾਨੀ ਐਡੇ ਮਜ਼ਬੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਮਮਨੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੋ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਲਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਡਰਾਮਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅਦਬੀ ਸਨ, ਅਲਾਮਾ ਹੈਡਮਿਸਟਰ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਹੋਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਡਰਾਮੇ, ਕਾਲਜ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਫਟਰ 47 ਯਾਨੀ 47 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ। 1975 ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸੂਫੀ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਰਾ ਚਲੇ ਗਏ, TV ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੂਫੀ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦਾੜੀ ਤੇ 96 'ਚ ਰੱਖੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਅਤਾਉਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਟੂਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਨੀਅਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਨੀਅਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਟਨਿਲੀਅਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਤਾਉਲਾ ਤੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤੇ ਘੋੜੇ। ਹੈਰਾਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਨਮਾ ਹਾਊਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਵਾਹ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਟ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ, ਦਾੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧੀ ਤੇ ਸਲੀਪਰ ਪਾਏ ਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਆ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਤਾਉਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ, ਸਾਈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇਖੀ, ਟਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੈਸਟ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਬ। ਮਿਸਟਰ ਬੀਨਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਏਡੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ।
ਆਡੀਅנס ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਦੋ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸੱਪ ਫੜ ਲਿਆ। ਐਡਾ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਡੀਅנਸ ਹੈ। ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਹੈਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਗੜਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਪ ਚਾਮੋ ਸਟੇਜ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਤੇ ਮੋਟੀ ਜੀ ਔਰਤ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਾਰਲੀ ਚਪਲਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਰੂਹਾਂ ਬਦਾਨ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਕੀ ਦੋਤਰੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਅਤੇ ਫਲਾਂ 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 ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਉਹ ਆਡੀਅנਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਗਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਬਣਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਫਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਲਾਫਟਰ ਲੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਵਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਉਹਨੇ 2-3 ਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜਵਾਬ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਐਟਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਫਟਰ ਤੇ ਕਲੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਗੈਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ ਪਲੀਜ਼, ਕਲੋਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹ ਮਰ ਚਲੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ। ਉਹ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਵਾਹ, ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਲਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਸ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਲਾਲੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਵਾਬ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੰਸ ਮੋਰ ਜਵਾਬ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਈ ਤੇਰੀ ਆਡੀਅנס। ਉਹ ਫੇਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਦੱਸ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਉਹ ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੁਟਕਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਖਾਤੂਨ ਡੇਗੀ ਪਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਤੱਕ ਸਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਦਸਤੇ ਕਰਮ ਜਬ ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਵਾਦ ਵਸੀਮ ਵਾਂਟਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਈਮ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਸਭ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਈਮ, I have no more time। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਫਜਰ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੀ ਐਵੇਂ ਸੁਨਨਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪੈ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਸ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਹਾਂ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮਹਿਫਲ ਸਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਹਰਸਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋ ਕਿਧਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਐਸਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਇਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਰੈਕਟਰ ਮਕਬੂਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਲੂਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਸਤਾਇਸ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਂਝ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਦਾੜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਨਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਤੇ ਯਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, 47 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਫੀਲਡ ਸੀ, ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਮੁਤਅਲਕੀਨ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਾਬਸਤਾ ਸਨ ਫਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ, ਖਵਾਤੀਨ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਲਦ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਲਹਮਰਾ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਲਹਮਰਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਰੇ, ਇਰਫਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਮਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਸੀਮ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਵਰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਰੀ ਮੂਲ ਸਵਾਦ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੰਡਾਂ ਵੀ ਖਾ ਡਿੱਠੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਹੰਮਦ ਗੱਲਾਂ ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ। ਤੇ ਜਵਾਦ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਿਲਾਗ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਾਲਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਬਕੀਆ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਵਿਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਓ ਚੱਲ